But what really differentiates us is our technology and our relationship with the Public Investment Fund, one of the largest funds on the planet. And we're mutually incentivized for success. We're part of implementing their Vision 2030 to transition their economy from fossil fuels. So there's a mutual incentivization for success here. Yeah, that's a huge project, and as big as creating an EV company is, it's just a small part. Oh, indeed, yeah. And also the technology is absolutely central to what differentiates us as a company, what will make us ultimately more profitable, because our technology enables us to make an electric car which goes further with less battery energy. So that means we can go competitive distance with smaller batteries than the competition. And of course, battery is the big money item in building an electric car. This gives us a huge advantage in terms of future finances. So you mentioned the Gravity, really important crossover. When does that go into production? When's it go on sale? Is that still this year? Oh, it's imminent. It's soon. I've got to get back to the factory right now, this evening. I'm afraid. No, really, it's scheduled for start of production late 24, and there are only about 10 weeks left. So it's right. Happening anytime soon. Okay. And then, but it ramps up. It's going to take a while to ramp up. Oh, totally. We'll ramp up gradually through 25. We've got to get the quality right. And really it's going to run into 26 before we start really getting to high volume of that. So you said, Gravity should have a lot more demand. The U.S. is such a heavy crossover SUV market. Yes. Maybe you're trending toward about 9,000 Lucid Air sales this year. Yeah, we plan to manufacture approximately 9,000 this year. Air, yeah, and that's our sedan, of course. Is that the run rate for next year? And do you see Gravity eventually getting to like 50, 60,000? Well, we haven't guided yet on next year. We'll see what the market demand is. But we believe that the total addressable market for the Gravity SUV, it's a 3-row full-size SUV on the inside, much more compact on the outside, over 440 miles range, will outrun a Lamborghini Urus. It's next level, I tell you. And we think there's a huge market potential for that. That's what all America's been waiting for. We think the total addressable market for that is about 6 times that of the Lucid Air. So let's watch this space. 안녕하세요. 반갑습니다. 건강나무입니다. 테슬라가 24년 3분기 실적 발표를 했는데요. 테슬라의 2024년 3분기 실적 발표는 시장의 기대치를 어느 정도 충족했지만 세부 사항으로 주목할 만한 부분도 있었습니다. 테슬라는 이번 분기 총 매출 251억 8천만 달러를 기록했지만 이는 시장 예상치였던 254억 7천만 달러를 약간 밑돌았죠. 하지만 주당 순이익 EPS는 0.72달러로 예상치를 넘어섰고 이러한 점은 테슬라 수익성 개선에 기여한 요소 중 하나입니다. 이번 수익 증가는 차량당 생산 원가 감소와 0% 금리 대출 등의 마케팅 전략 덕분이었고 차량당 평균 원가가 최저 수준인 약 35,100달러에 도달한 것이 주요 요인으로 분석이 됩니다. 특히 테슬라의 3분기 마진율은 19.8%에 도달하여 전분기 대비 상승했고 이는 탄소 배출권 같은 탄소 규제 크레딧 판매 증가와 에너지와 서비스 분야 같은 추가 수익원이 도움을 준 것으로 보입니다. 그렇다면 현재 테슬라가 보여준 3분기 매출치는 본질적으로 전기차 판매로 수익을 이끄는 것이 아니라 점차적으로 다른 소프트웨어적인 부분들과 탄소 배출 규제 크레딧 부분으로 해결을 한다는 것이고 과연 전기차 판매로 매출을 먼저 이끌지 않고 나머지 부분들로 수익을 늘려나가는 방향성이 과연 올바른 방향인가라는 질문들을 지속적으로 투자자들에게 던져주게 될 것입니다. 테슬라의 사업 구조의 첫 단추는 전기차였고 결과적으로 전기차 하드웨어적인 발전을 이룩하지 않는다면 나머지 사업 부분인 에너지 저장 장치와 자율주행 부분들도
많은 영향들을 미칠 것이고 전기차로 넘어오는 구매자와 소비자들에게 계속 선택을 받을 수 있을지 퀘스천이 끊임없이 나올 수밖에 없을 것입니다. 현재 테슬라를 바라볼 때 향후 예상되는 경기 침체와 자동차 산업의 전반적인 변화 추세를 고려하는 것이 중요할 것이고 생산 비용 절감과 판매 전략 개선이 향후 수익성을 결정하는 핵심 요소가 될 가능성이 크고 저가형 모델의 성공 여부에 따라 테슬라의 시장 점유율이 크게 달라질 수 있을 것으로 보이죠. 애리조나 EMP1 공장에서 이제 3분기를 넘어 4분기의 생산과 배송을 늘려가는 과정 중에 있는 것을 볼 수가 있었는데요. 루시드 공장이 이전보다는 확실히 활발히 생산과 딜리버리의 움직임을 보여주고 있고 이번에 공개한 영상에서는 그래비티에 대한 모습들을 볼 수는 없었지만 아마도 지금 그래비티를 테스트하는 과정과 생산 준비를 끝내기 단계에 있다는 것이고 3분기 실적 발표와 동시에 그래비티를 통한 운영 과정에 대해서 보여줄 것입니다. 왜냐하면 최근에 루시드 그래비티가 로드에서 테스트가 되어 운행되는 모습들을 보여주고 있었고 이제 진짜 그래비티 생산 시기가 얼마 남지 않는 것으로 알 수 있을 것이죠. 그렇다면 그래비티 생산 시기는 빠르면 11월, 늦어도 12월 경으로 추정이 될 것으로 보이고 아마도 이번 3분기 실적 발표 때 구체적인 날짜와 계획들을 알려줄 수 있을 것으로 보입니다. 하지만 예약 판매를 하게 될지 아니면 바로 그래비티 판매를 진행해야 할지 루시드는 반드시 결정을 해야 할 것이고 어떤 방식이든지 간에 그래비티는 잘 팔릴 수밖에 없을 것이기 때문에 루시드가 생산과 딜리버리의 문제와 병목 현상을 겪지만 않는다면 그래비티 성공은 담보되어 있을 것입니다. 또한 미국 환경보호청에서 루시드 EMP1 애리조나 공장에 방문을 해서 미국 환경보호청과 루시드 CEO 피터 롤린슨이 루시드의 전기차 기술력과 이에 따른 미래의 환경에 루시드의 기술력이 얼마나 중요한지에 대한 논의를 할 수 있는 기회들을 가졌고 루시드는 단순히 전기차로서 운영하는 것이 아니라 환경 또한 생각할 수 있는 지속 가능한 성장 기업으로서 우뚝 서려는 움직임을 보여줄 것입니다. 저번에 루시드가 공모를 통하여 루시드 주식을 오퍼닝을 한 이후에 피터 롤린슨이 루시드가 17억 5천만 달러의 자본 조달에 대한 구체적인 내용과 계획들을 적극적으로 의견을 피력했는데요. 피터 롤린슨은 이번에 공모한 주식을 많은 투자자들이 잘못 해석하고 있다고 말했죠. 루시드는 시장 상황에 맞는 타이밍을 재면서 운영을 하는 것이 아니라 전기차의 기술력을 앞세워서 시대 정신에 걸맞는 올바른 방향성을 가지고 나아갈 것이라는 것이죠. 22년, 23년에 고금리 상황으로 인해서 전기차 수요가 다소 악화되었고 운영하는 데 있어서 어려움을 겪긴 했었지만 피터 롤린스는 이러한 상황들은 일시적인 차질이고 일시적인 태보라고 언급하면서 지금은 일시적인 상황인 것뿐 앞으로 상황들은 더 나아질 것이라고 했죠. 결과적으로는 현재 루시드가 처한 상황에서 최선의 선택을 한 것으로 보입니다. 왜냐하면 그래비티를 출시하고 나서 이후에 자금 조달하는 것이 가장 상황이 좋아 보일 수 있겠지만 올해 말에 그래비티 생산을 본격적으로 하게 되었다고 발표한다면 생산을 발표를 했을 뿐 딜리버리 수치가 본격적으로 나오지 않았기에 주가의 방향성이 현재 상황보다 좋아졌을지는 모르는 것입니다. 만약 그래비티가 1분기 실적 발표 때 그래비티 생산과 딜리버리 발표를 한 직후에 주가를 끌어올렸다고 생각을 하고 그때 오퍼링을 통해 현금 조달을 했다면 2분기라는 시간 동안 루시드의 성장성에 영향을 미치게 되어 지금같이 한시가 급한 루시드 입장에서는 어차피 현금을 조달을 하여 써야 할 돈이라면 루시드가 지속적으로 성장을 멈추지 않는 것이 적절한 주가 타이밍을 선점하여 자본 조달을 하여 쓰는 것보다 기회비용 면에 있어서 훨씬 나은 방향이었을 것으로 보입니다. 현금 조달이 늦어서 성장성이 느리게 흘러간다면 공장을 확장하면서 그래비티를 생산할 때 중간에 문제가 생긴다거나 중저가형으로 넘어갈 시기에 맞춰서 확장을 할 때 문제가 생긴다면 오히려 루시드에게 악재로 남을 요소로 작용했을 것입니다. 그렇기에 피터 롤린슨이 루시드가 지속적인 운영과 성장 계획에 필요한
충분한 자본을 확보할 수 있도록 시기적절하고 전략적인 운영 결정이었다고 언급을 했을 것이고, 단기적으로는 흔들렸을지는 모르지만 중장기적으로 바라보았을 때는 가장 최선의 선택을 한 것일 것입니다. 루시드는 차량 내 커넥티비티를 통해 아랍에미리트와 통신 거대 기업 이엔과 협력을 했다고 하는데요. 루시드는 아랍에미리트 최대 통신 제공업체인 이엔과 협력해 중동 지역에서 차량 내 연결성을 강화한다고 발표했습니다. 또한 북아프리카 메나 지역까지 확장을 준비하고 있다고 하고, 유럽과 가장 가까운 북아프리카 지역까지 확장해 나간다는 것은 확실히 중동 시장에서 강력한 영향력을 발휘하여 시장을 선점한다는 것이고, 북미부터 시작한 루시드는 중동과 아프리카 그리고 유럽에서 선제적으로 선점을 하여 입지를 강화한다면 전기차 선두주자로서 자리매김을 확실히 해줄 것입니다. 이러한 점들은 루시드가 중동 시장에서 영향력을 발휘할 기반과 체제들을 확장시키면서 구축해 나가는 것으로 보이고, 이들과의 파트너십 이외에 핵심 파트너십으로 나아갈 수 있는 사우디아라비아 최초의 자동차 회사 시어와의 파트너십을 강화를 해 나간다면, 루시드는 라이센스로 인한 수익과 전기차 판매 두 가지의 현금 흐름을 구축할 수 있을 것입니다. 그리고 현재 유럽 시장의 영향력을 높이기 위해서 독일 함부르크에 네 번째 새 스튜디오를 열었고, 앞으로 스튜디오를 더 많이 확장할 것으로 보이죠. 루시드에 대해서 잘 모르는 투자자들은 루시드 경영진들이 운영을 잘 못한다고 욕을 할 수 있겠지만, 루시드는 순간순간 최선의 선택을 해왔었고, 생각보다 테슬라라는 경쟁자의 벽이 높았을지는 몰라도 루시드의 운영 계획들이 조금 뒤로 미뤄졌던 것뿐 미래를 향해 나아가고 있는 방향성은 같죠. 그래서 이전에 루시드에게 직면되고 있는 가장 최악의 상황은 전기차 기술력이 있는데도 불구하고 유의미하게 수요가 없이 성장성도 정체가 되어가고 있는 부분들이 루시드에게 가장 위협적인 상황이었지만, 이번 3분기에 보여줬던 매출과 딜리버리 수치는 루시드가 더 이상 성장 정체로 이어지지 않고 있으면서 지속적인 모델 개발과 공장 확장으로 대량 양산을 하고 앞으로 매력적인 전기차를 생산해낸다면 수요는 늘어갈 일만 남았다는 것이고, 성장세는 더 이전처럼 정체되어 있지 않고 더 커 나갈 것입니다. 어떻게 보면 루시드는 금리 인상과 높은 인플레이션으로 인한 영향으로 단기적으로 운이 나빴던 것 뿐이지만, 기술력이 있고 실력이 있다면 결국 운 때는 시기의 차이일 뿐 운을 끌어당길 수밖에 없을 것이죠. 현재 전기차 분야의 최고 수준이고 글로벌적으로 전기차 기술력 부분 이해와 역량들이 높기에 이러한 역량들은 누가 뺏어갈 수 없을 것이고, 충분히 루시드는 이해하고 있다면 결코 리스크로 여겨질 수 없을 것이죠. 그래서 지나가고 보면 지금 같은 상황을 전화위복으로 삼아서 앞으로의 역경들을 해결해 나갈 수 있을 것이죠. 많은 투자자들이 전기차 시대를 과소평가하고 있지만, 이제는 과소평가 시기를 넘어서 전기차 시대가 앞으로 투자의 패러다임의 바람을 다시 한번 바꿀 때가 올 것이죠. 가장 최근만 보더라도 몇몇 유명 빅테크조차도 AI 분야의 투자 시기를 한 단계, 두 단계를 놓쳤는데, 시대적인 패러다임을 볼 수 있는 그러한 안목들을 빅테크의 인재들 또한 알아보기가 굉장히 어렵기 때문이죠. 과거에 에디슨이 최초로 전기가 발명했을 당시에도 전 세계적으로 많은 투자자들과 기관들은 전기가 어떠한 혁명을 일으키는 것으로 바라보는 것보다 전기를 사용함으로써 전기로 인한 화재의 위험성과 전기를 사용하여 화재가 발생한 공장들의 사례들을 자극적으로 알리면서 대서특필을 해줬고, 가정에서 전기를 사용하게 된다면 화재로 위험하니 전기를 사용하지 않아야 한다며 오히려 부정적인 반응을 보였죠. 하지만 과거를 통해 지금을 돌아봤을 때 전기는 우리의 삶을 윤택하게 해줬고 삶을 더 풍요롭게 해주는 하나의 수단으로서 자리잡게 되었죠. 전기차로 인한 효율성, 그리고 이로 인해서 파생되는 긍정적인 부분들은 지금 당장 눈에 보이지 않을 뿐이지, 전기차로 향해 가는 것은 세계적인 시대 정신이기 때문에 작은 차이가 엄청난 큰 차이를 만들어낼 것이고, 오히려 전기차로 향해 나갈수록 하드웨어에 대한 기술력 부분들
기술들은 절대로 무시할 수가 없고 오히려 더 발전해야 하고 더 기술적인 격차를 높여야 할 시기인 것입니다. 이는 삼성전자와 TSMC 사례들만 보면 알 수 있죠. 우리는 그것을 알고 있고 알고 있다면 자산을 지키고 그때가 올 때까지 보유하고 유지하고 그대로 행하면 됩니다. 우리가 가고자 하는 미래의 방향은 지금 당장의 몇 주, 몇 달이 아니라 몇 년, 몇십 년 이후를 바라보고 투자의 행위를 지속하고 있기 때문에 범국가적으로 지구온난화로 인한 생태계 파괴가 우를 범하게 된다고 국가적인 차원에서 느끼게 된다면 전기차의 채택의 시기는 지금보다 더 빨라질 수밖에 없고 에너지 전환을 해야 할 분기점에 와 있는 시기이기 때문에 진정한 투자자라면 단기적인 안목으로 바라보는 것보다 중장기적인 방향으로 바라본다면 우리가 원하는 미래는 이미 정해져 있는 것입니다. 우리는 과거부터 현재에 이르기까지 모든 전개를 다 즐길 수 있는 마음 자세로 지켜보면 좋겠습니다. 시청해주셔서 감사드리고 구독, 좋아요, 알람 설정 부탁드리겠습니다. 감사합니다.